खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। खैराबारियाव मेथाइगिरि कनकलाल स्वर्गियारिनि गुथि थैनाय सान फालिदों। कनकलाल स्वर्गियारि ट्रास्टनि बानजायनायाव खैराबारि महिरंग भावथिनासालियाव मेथाइगिरि देंखोगिरि कनकलाल स्वर्गियारिनि गुथि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना सावगारि एरनाय आरो मेथाइ खननाय बादायनाय खुंदों। बे हाबाफारियाव खालाइगाव समस्तिनि आसा मायना आफादनि सोद्रोमा दुर्गादास बर', कनकलाल स्वर्गियारि ट्रास्टनि मावफुं आफादगिरि अनजालि दैमारि, बारग' इएम लोमस्राव दैमारिया बाहागो लानायाव गथ'फोरनि गेजेराव सावगारि एरनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय हाबाफारिबो लादों। दिनैनि बे गुथि कनकलाल स्वर्गियारिनि थैनाय सानाव फुंबिलि समाव कनकलाल स्वर्गियारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिथां कनकलाल स्वर्गियारिया थांना थासान्दि समाव गोबां समाजनि खामानि मावनायजों लोगोसे हारिमु बिथिङावबो गोबां खामानि मावलांदोंमोन। लोगोसे कनकलाल स्वर्गियारि बिथाङा बर' हारियाव गोदान मुगानि देंखोनि राजा जानानैबो सिनाय जायो। बिथांनि बर'नि मिलौदो मेथाइ खननायफोरा दाबो बर' हारियाव गोबां अनसायजायो। जेरै बेसरबारियाव सोर सिखोला, थारैनो बेल' नङा, बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि, बेफोरबायदि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रनसायना गालांदोंमोन बिथां कनकलाल स्वर्गियारिया। दिनै जों बेवहाय रुंसारि कनकलाल स्वर्गियारि आदानि गुथि थैनाय सानखौ फालिदों बे खैराबारिनि रंगमन्च फोथारावहाय। जों बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिबोबाय थादों। सिमोनबो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फालिदोंमोन। बे फालिनायनि ओंथिया मेनलि बिथांनि जा ओंथि बहरा मेथाइफोर हारिखौ लानानै बा जिबादि सोरजिनाय बेफोरखौहाय जोंनि लाइमोन गोहोनि गेजेराव फोसावनाय आरो बिथांनि जि हारिमु सिबिनाय, बे सिबिनायखौ जाहाथे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा मिन्थियो आरो बेबादिनो जाहाथे जानो हायो, सोलोंलाङो, बेनि थाखाय जोङो फोसावनो नाजायो। कनकलाल स्वर्गियारि होनोब्ला जोङो गोदोनि दानि एकदम यां जेनेरेसना हयथ' गोबाङा बा खायफाया मिथिनाय नङा, खिन्थु जों जिखिनिया मिन्थियो बिथांनि मेथाइ खननायानो होन, बिथांनि मेथाइनि बाथ्राफोरानो होन, जों बयबो मिन्थियो, बयनिबो गोसोआव नांनो हानाय, हारि फोजाखांनायानो होन बा मिथिंगाफोरखौ लानानै खननायानो होन, इउनिक टिउन, इउनिक लिरिक्स आरो इउनिक प्रेजेन्टेसन, बेखौ जों बयबो मिन्थियो। आरो बिथाङानो बर' गोदान मेथाइनि पायनियार। गुवाहाटि अल इन्डिया रेडिअ'हाय मडार्न सं एबा गोदान मेथाइ खनगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मिथियो। बिथांखौ जोङो हरखाब खोमानो लानो गोनां जानाया बर' हारिनि थाखाय गेदेर खहा, स्पेसियेलि बर' हारिनि हारिमुनि फोथाराव। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिथांनि जिउमानि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो जोंनि दावगाबोनाय यां जेनेरेसना जाहाथे जेब्लाबो थुलुंगा होथाव, जेब्लाबो थावरिनो हाथावथाव, जेब्लाबो बाख्नायथाव आरो बर' हारिमुआवहाय गोहोम खोख्लैथाव हारिमु सिबिलांनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन कनकलाल स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय होननानै आसा खालामो। आरो यां जेनेरेसनाबो जाहाथे हारिमुखौ सिबिनायाव एसे गोथौहै लायो, बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायो। जोंहा दिनै बेयावहाय नर्मेलि जोङो जेराव खुङो बेयावहाय कनकलाल स्वर्गियारि बिथांनि मेथाइफोरनि सायाव कम्पिटिसन एबा बादायलायनाय खुङो, जाहाथे जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफ्रा बिथांनि मेथाइखौ बुरखाङो, खोनासङो, प्रेक्टिस खालामो, खनो आरो कम्पिटिसनाव बाहागो लायो। आरो बेबायदिहायनो बिथांनि मेथाइनि सायाव सरसा जाबाय थागोन, रोंगोन, मिन्थिगोन। नाथाय देग्लाय जों बयबो मिथिनाय बादिहाय भारत हादरनि आगुनि गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिं बिथांनि रुंसारि जानायाव बेफोरबादि खननाय दामनायफोरखौ बन्द' लाखिबाय, जिहेथु सातदिनिया दुखु फोरमायनाय फोसावदों सोरखारनिफ्राय। खालि जोङो देग्लायहाय सावगारि बोनाय कम्पिटिसनखौल' लाखिबाय, बे जालांबाय। आरो बेनि उनाव दा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन आरो लोगोसे फिसाहै ओरैनो रायजोनि मेल खुंनाय जाबाय। बेखिनिजोंनो देग्लायनि जि फालिनाय बेखौ फोजोबनाय जासिगोन।
কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ নৱম বাৰ্ষিক স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই সভাত মোকো অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। কেইবাগৰাকীও প্ৰতিষ্ঠিত অতিথি ইয়াত উপস্থিত আছে। অৱশ্যে আমাৰ আজি দুখৰ কাৰণ যে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত আজিৰ যি কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী নৱম মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ যিটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ জাকজমকতাৰে একো কৰিব নোৱাৰিলে। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীবিলাকো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আনুষ্ঠানিকতা মাত্ৰ পালন কৰিছে। কিন্তু তথাপি কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সৃষ্টিৰাজি সেই সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত আজি আলোচনা হৈছে। বিশদভাৱে তেওঁৰ গীত মাতৰ চৰ্চা আজি হোৱা প্ৰয়োজন আছিল, যিটো কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁৰ গীত মাত প্ৰদৰ্শন কৰাৰো প্ৰয়োজন আছিল, যিটো কৰিব নোৱাৰিলে, যেহেতু জাকজমকতা তাত আহিবই। গতিকে তথাপি কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী প্ৰয়াত কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ পৰিয়াল ট্ৰাষ্টৰ আদায়বিলাক বিষয়ববী আজি উপস্থিত আছে। মই কালাইগাঁও সমষ্টিৰ খৈৰাবাৰীৰ মহিৰংগত ট্ৰাষ্টিসকলে যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াতে পতাৰ কাৰণে। কাৰণ তেওঁলোকে অল আছাম ভিত্তিত বিভিন্ন ঠাইত এই অনুষ্ঠানটো পাতে। যোৱাবাৰ বৰমাত হৈছিল, এইবাৰ ইয়াত হৈছে, অন্য বছৰ হয়তো বেলেগত হ'ব। মই ভাবোঁ কনকলাল বসুমতাৰী স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে আধুনিক গীতৰ প্ৰথম আধুনিক গীত তেখেতেই পৰিৱেশন কৰিছিল বা আধুনিক গীত তেওঁ বাটকটীয়া বুলি কয়। সেই হিচাপে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক বড়ো জাতিয়ে বড়ো ভাষা যিসকলে চৰ্চা কৰে, আনকি বড়ো ভাষা যিহেতু অসমৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত ভাষা, এই কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক আমি সমগ্ৰ অসমতেই তেওঁৰ যি প্ৰতিভা আছিল তাক স্বীকৃতি দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ। স্বৰ্গীয়াৰী ফাউণ্ডেশ্যন এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰতি বছৰে এই 28 ডিচেম্বৰটো বুলিয়ে নহয়, 28 ডিচেম্বৰো আমি গীত দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। বিশেষকৈ তেওঁৰ যিবিলাক গীত আছিলে এই গীতবিলাক আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মনত যাতে লৈ ল'ব পাৰোঁ, এইখিনিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ আৰু ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ। আমি গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে বহুতকেইটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ, য'ত নেকি অসমৰ সমৰ হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই জে.পি. দাস, তাৰপিছতে ভূপেন উজীৰ, তেখেতসকলে গীটাৰ ভায়লিন বাদক মনোজ বৰুৱা, বহুতখিনি মানুহে এইবিলাক গান শিকাইছিলে। আৰু এটা কাৰণে আমাৰ শ্ৰী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক আমি এটা সমন্বয়ৰ শিল্পী হিচাপে প্ৰতীক মাৰ্ক এইকাৰণে কৰিব খোজোঁ, কাৰণ কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী যদি প্ৰথম আধুনিক গীতৰ শিল্পী আছিলে বড়ো ছেকশ্যনত গুৱাহাটী ৰেডিঅ'ত, তেতিয়া তেখেতে সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া গীত লিখিছিল। আজিকালি বহুত জনজাতীয় আৰ্টিষ্টবিলাকে অসমীয়া গীত গাব নোখোজে। কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে সেই 72 চনতে এইটো এটা মুকলি কৰি থৈ দিছিলে যে যি সময়ত জাতীয় সংকট হয় সেই সময়ত কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে এটা দুটা জাতিক এক কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু বড়ো সমানে সমানে তেওঁ গীত লিখিছিলে, সুৰ কৰিছিলে। এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। আজিৰ দিনত যিটো নেকি খুব অভাৱ দেখোঁ আমি, সেইখিনিৰ কাৰণে মই নিজে এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে সাধাৰণ জনসংস্কৃতি পৰিষদ য'ত ভূপেন হাজৰিকা সভাপতি আছিল, তাত মই গুৱাহাটী চিটি কমিটিৰ সম্পাদক হৈছিলোঁ। আমি দুটাকৈ সংঘৰ্ষৰ সময়ত জনসংস্কৃতি পৰিষদৰ সুৰ বাহিনী আমি লৈ গৈছোঁ। তিনিটা, এটা কাৰ্বি আংলঙত কুকি আৰু কাৰ্বিৰ হৈছিলে, এটা বড়ো আৰু আদিবাসী হৈছিলে 86ত কোকৰাঝাৰত, তাৰপিছত 83 চনৰ অসম আন্দোলনৰ কথাটো চবেই জানে। গতিকে এই সমন্বয়ৰ কাৰণে কোনোদিন ৰাজনীতিবিদ বা বেলেগ মানুহে কোনোদিন সংঘৰ্ষ পীড়িত মানুহৰ ওচৰত বা ৰাইজৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে। একমাত্ৰ যদি যাব পাৰে শিল্পী গীতৰ সহায় লৈয়ে যাব পাৰে। সেনেকুৱা এটা পাশুপাত অস্ত্ৰ শিল্পীৰ হাতত আছে আৰু সেই সত্তাটো অকল শিল্পীয়ে পাৰে। কোনো ৰাজনীতিবিদে সুবিধা ল'ব যাব, কিন্তু শিল্পীয়ে কোনোদিন সংঘৰ্ষ আৰু সংকটৰ সময়ত কোনো মানুহক বিভাজন কৰিব নাহে। সেইকাৰণে মই বাছি লোৱা পথটোৱে হৈছে কি, মই এটা সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে যদি আমাৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা বা দৰ্শন বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক চিন্তা থাকিব পাৰে চবৰে ব্যক্তিগত হয়, কিন্তু মাধ্যমটো সদায় মই সাংস্কৃতিক এটা মাধ্যম হিচাপে মোৰ নিজৰ কথা কৈছোঁ দেই এইখিনি। কিন্তু গতিকে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী সেইকাৰণে মই সেইটো এটা গণমাধ্যমৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে লৈছে যে সমন্বয়। আৰু কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী এই যে বেচৰবাৰীয়া গানৰ শব্দ মই কি হাহাকাৰ তাত ধুনীয়া মই কৈ দিওঁ সৰুকৈ মাত্ৰ 3 ছেকেণ্ডমান। তেতিয়া 86ত 86ত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে আদিবাসী বড়ো সংঘৰ্ষ হৈছিলে 96ত, তেতিয়া আমি এটা সুৰ বাহিনী গৈছিলোঁ। লোকনাথ গোস্বামী আছিলে, তাৰপিছত গায়ক, তাৰপিছতে সমীৰ চৌধুৰী ফটোগ্ৰাফাৰ, কনকলাল গৈছিল আমাৰ লগত। গতিকে কনকলাল গৈছিলে, আমি আদিবাসী অঞ্চলবিলাকত কনকলাল গ'লে নোলায়, ভয়ত আদিবাসী আক্ৰমণ কৰিব বুলি, কাৰণ তেওঁক দেখিলে বড়ো বুলি চিনি পায়। বড়ো কেম্পত যেতিয়া যাওঁ, কনকলালৰ যেতিয়া আমি গান আমাৰ সুৰ বাহিনীতে গান গাব আৰম্ভ কৰা হ'লোঁ আমাৰ
যেতিয়া কনকলচৰ বেচৰ ভাৰিয়াত সৰছে খেলা বুলি যেই গাইলে গোটেই জুন জুলাই মাহত কাপোৰ কানি নাই যে যেনেকৈ পাৰে শিবিৰবিলাকৰ পৰা চব মানুহ ওলাই আহি আমাৰ ব্লু হিলছৰ বাছখনৰ চাৰিওফালে জুমুৰি পৰে। গতিকে গীতৰ আৰু সুৰৰ শব্দগণ তেওঁলোকে কনকলাল চৰকাৰে কোনো নাজানে, মাত্ৰ এটাই কাণত সুৰ বাজে, হু ইজ কনকলাল নাজানে, মাত্ৰ বেচৰ বাৰিয়া সৰছে খেলা এই গানটোৰ সুৰেই মানুহক কিমান আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। গতিকে গানৰ শক্তি কিমান, ভিতৰত শুনি বহি থকা মানুহ ওলাই আছে জুন জুলাই মাহৰ গৰমত, পেটত ভাত নাই, পিন্ধাৰ কাপোৰ নাই, মহৰ কামোৰত। গতিকে এইবিলাক গানৰ শক্তি। গতিকে সেইকাৰণে এই কনকলাল চৰকাৰীক আমি সেই প্ৰতীক এটা সমন্বয় প্ৰতীক হিচাপে নিবৰ কাৰণে মই আজি ইমান দিনে ইয়াত লাগি আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত কাৰ্যসূচী আমি মনমোহন সিঙৰ এই হেৰিটোৰ কাৰণে আমি কাৰ্যকৰী কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা বৃক্ষৰোপণ সকলোতে কৰোঁ, আমি মন্দিৰ মছজিদ য'তে যাওঁ আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আমাৰ বৃক্ষৰোপণ হৈ গ'ল, এই ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল, তাৰপিছত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ হৈ গ'ল, কনকলাল চৰকাৰী সহধৰ্মী আহিছিলে। গতিকে আমাৰ এইখিনি প্ৰগ্ৰেম এতিয়া আমাৰ এটা স্মৰণিকা উন্মোচন হৈ গ'ল। এইখিনি কাৰ্যসূচী এবাৰ খুব কাৰ্যকৰী কৰিছোঁ আমি প্ৰগ্ৰেমটো। থেংক ইউ।